나는 사진작가입니다. 1년의 대부분을 걷고 사진 찍고 그 사진을 전시하면서 보냅니다. 올해 10월에는 샌프란시스코에 있는 한 갤러리에서 전시를 열었습니다. 아시아 포커스란 주제였죠. 그동안 중국, 일본, 한국에서 찍어온 사진을 걸었습니다. 사람들은 가장 최근에 찍은 한국 사진에 관심이 많더군요. I was thinking maybe China, but is it maybe northern Japan? No, it's Korea. Oh, it is Korea. Okay. Okay. Looks like there's a snowbank maybe right in front of me. You know, the photographer finds this angle with his eye, and that's what I appreciate. Some other island that's off in the distance that's very faint, but it makes me wonder what it is, where it is. 사진에선 눈밭처럼 보이지만 이곳은 사실 모래 언덕이었습니다. 우이도라는 섬에서 작은 형제섬을 바라봤죠. 그렇습니다. 지난 계절에 나는 신안에 있었습니다. 새롭고 놀라운 전경에 가슴이 뛰었습니다. 그리고 또 한 사람, 한국의 시인이 나와 같은 길을 걸었습니다. 이 이야기는 다른 시간, 같은 공간에 있었던 두 남자의 이야기입니다. 아시아를 12년 동안 오갔지만 나는 지금도 일본이나 한국의 풍경을 구분하지 못합니다. 자연에는 국경이 없으니까요. 난 그저 자연의 고유한 모습이 궁금할 뿐입니다. 하루는 비가 오고 흐렸는데 함께 간 사람들이 궂은 날씨를 아쉬워하더군요. 나는 오히려 반대였습니다. I don't like it to be sunny all the time because life isn't like that. Life isn't sunny all the time, so it's nice to see it in changed conditions. Today we have some rain, some clouds, a little mist. I'm fascinated to see what we find, see what's around the corner, see what's on the next island. So it should be good. 섬에 내리고 보니 이건 보통 비가 아니었습니다. 태평양에서부터 엄청난 비바람을 몰고 온 태풍이었습니다. Nice weather. 해마다 폭풍우를 견뎌내는 이 섬은 어떤 곳인지 궁금했습니다. 홍도의 고치산이라는 곳입니다. 촉촉한 공기가 부드럽게 내려앉은 숲속을 걸었습니다. 뺨에 닿는 이 감촉이 홀연 사라질까봐 조바심이 났습니다. When you don't have preconceptions about what you're going to photograph, and you don't really see anything, and then something magical and mysterious and miraculous appears around the corner. It's very, very simple. It's just trees in mist, but so beautiful. And then just when I was photographing, a bird flew through the trees towards me and then just went upwards, and it was as if it was saying hello, nice to meet you, and it was a lovely meeting, so it made me smile. It was a lovely gift.
So yes, I was very happy to Yeah. find this little place here. Okay. 나는 도대체 어디에 있는 것인가? 무엇이 나를 사로잡은 것인가? I have to due to run a marathon in 3 weeks, so it's perfect training. We really should be running up. A little difficult. 어디선가 이런 풍경을 본 적이 있습니다. 아주 오래된 수묵화였죠. And it almost looks like some sort of kind of Asian antique painting, kind of calligraphic shapes, where the islands are actually beautiful, kind of almost negative space, kind of a wash, an ink wash over the rest of it. So it's. 수백 년 전에 조선의 왕실은 정적에게 죄를 씌워 이 섬에 가뒀다고 합니다. 고범과 매질로 세상의 법도가 몇 번씩 바뀌었다고 합니다. 가장 먼 곳에서 가장 쓰라리게 그 모진 풍파를 지켜본 섬이 흑산입니다. 내가 갔을 때도 흑산에는 바람이 거셌습니다. 오랫동안 빛을 잡아둬야 하는 나의 촬영 기법으로는 흔들리는 흑산을 담을 수가 없었습니다. Stop here. 브릿지 같아, 브릿지. 촬영을 포기하고 내려가던 길에 나는 놀라운 광경을 만났습니다. 누군가 바다에 그림을 그려놓았습니다. 한국인의 어업에서 큰 자리를 차지한다는 양식장입니다. Whenever I see things like this that are quite geometric, that have been formed by ourselves, they fascinate me. I'm generally interested in kind of the juxtaposition, the relationship between the landscape, you know, the kind of the fluid forms and the geometric forms that we humans make. It's as if somebody's drawing on the landscape. Almost as if a kind of a watercolor wash is moving across a beautiful canvas, and somebody is coming in with these staccato, calligraphic, kind of kanji-like characters. Extraordinary, absolutely exquisite, completely unique. It's very, very beautiful, I think. The creation is a kind of a combination of history and time and people, humans working in the landscape. It's almost out of control, not in a formulaic, artistic visual, which turns into something almost more beautiful than art, than any artist can create. It's as if we're all artists together creating this amazing masterpiece. 보통의 사진으로는 자연이라는 이름의 그 오랜 침묵을 표현할 수 없습니다. 그래서 나는 흑백 사진을 찍습니다. Did you get the masterpiece, A cut? Not yet? The masterpiece is here. Ah, really? Nature is the masterpiece. 신안의 날씨는 정말 변화무쌍하군요. 시시각각 나에게 다른 이야기를 들려줍니다. 마치 마을 버스를 타듯 배를 타는 것도 새로운 경험입니다. I don't have expectations. I wait to see what's around the next corner. It's much better that way. You don't expect anything. No, you No. see what's there. It's like life. I'm sure there'll be an adventure waiting for us on the next island, but I don't know what it is. It'll be good. Okay, really good. I hope so.
How about your sick? It's okay? It's about So far, so take good. 2 hours more. Maybe you will be. Maybe you interview me after 2 hours. And I'll see. I can Okay, tell you okay. then. Okay, after 2 hours I'll ask again. So far, I'm fine. 가고도로 가는 배 안에서 나는 꿈을 꿨습니다. 언제부턴가 자주 꾸는 꿈입니다. 꿈속에서 나는 커다란 참나무가 돼 있습니다. 울청한 나무 그늘 아래로는 수많은 시간과 사람들이 지나갑니다. 나는 내가 자연의 일부인 것에 감사하며 꿈에서 깨어납니다. Lives that we all seem to live, you know, particularly in cities, to come to this kind of majestic, calm, quiet, peaceful, tranquil landscape. I'm fortunate. I get to be here for many days, weeks, and hopefully what I bring back, a viewer can enter into the photograph and feel some of the, you know, the beauty of this place, the calmness, the peace, the tranquility. The two sides of the rocks, it's a kind of almost a canyon. You have the back element of the island, which is quite misty. And then you have a lovely wash of very dark. As I put a red filter on, it makes the water go very dark, so it becomes kind of almost a black line. And then you have the tide, which comes at a white line. And then you have the pebbles, which is kind of a grey line. So, and then the sky is. 가고도의 여름은 맑고 투명했습니다. 뜨거운 열기 때문에 온몸의 혈관이 부풀어 오르는 것 같았고 스테인리스 그릇에 따라준 맥주는 손끝이 저릴 만큼 시원했습니다. 원샷. 이 모든 것이 나이테가 되어 섬의 공기를 만들고 주름을 만듭니다. 자연과 자연이 그리고 인간과 자연이 나눈 대화들이 차곡차곡 쌓여 오늘의 풍경을 만듭니다. 아름다움은 원래 그 자리에 있었습니다. 다만 내가 그것을 알아보는가 아닌가가 달랐던 것입니다. And I lived amongst industry for many, many years. When I first began to photograph, I photographed very pictorial scenes because I wanted to escape from industry. And it took me perhaps a decade in order to return to my roots, to photograph industry, to photograph power stations and cotton and mill industries, and realize that they are equally as beautiful in their own way. 강재윤 씨, 당신의 이야기가 궁금합니다. 당신은 지금 어떤 아름다움 속에 있습니까? 나는 글을 쓰는 작가입니다. 나는 얼마 전부터 인생의 한 장을 따로 떼서 섬술내기로 채워가고 있습니다. 혼자서 걸어서 이제 흑산도를 일주한 적이 있었는데 한 12시간 걸렸던 것 같아요. 고개 하나를 넘으면 또 고개고 첩첩 산중이었고 고개 넘어 또 고개고 섬이지만 마치 어떤 깊은 산속을 걷는 듯한 그런 느낌이 들었어요. 그래서 이름도 산이 아닐까? 산. 한국인에게 흑산은 너무도 아득한 그 어떤 곳입니다. 마이클 캐나 당신이 말했듯이 조선의 많은 지식인들이 이 바다 감옥에서 정치 인생을 마감했죠. 그런데 그것 아십니까? 반세기 전에 이곳은 삼해 벼랑도 정치인의 무덤도 아니었습니다. 무덤은커녕 바닷사내들이 최고의 전성기를 보내던 난장이었습니다. 80년대 81 때까지 이제 여기가 저기 밭이 있을 때까지. 그 술집들이 질비했던 겁니다. 아 이쪽이. 골목. 파시는 어부들이 잡은 생선을 그 자리에서 사고 팔던 어시장을 말합니다. 80때 배들이 수천척이 몰려옵니다. 네. 그 선원들이 일로 싹 몰려드는 거예요. 흑산에 파시가 들면 전국에서 멀리는 일본에서까지
한다하는 사내들은 다 모여들고 이들을 상대하는 상인 여인네들이 수천 명을 헤아렸다고 합니다. 그 시절의 흑사는 온갖 무용담과 인생 역전을 타고 출렁거렸겠죠. 그러나 파시의 전성기는 50년을 채 못 갔습니다. 어업이 분업화되면서 선상 어시장이 설 자리를 잃은 것입니다. 인간의 유행은 그렇게 변덕스러운 것이었습니다. 내가 흑산을 찾은 때 하필이면 태풍이 들이닥쳤습니다. 비도 비지만 바람이 엄청났죠. 저쪽으로 넘어가면 날아갈 거네. 날아가 버렸구나. 가간물이라. 안 날아가게 이상하지. 바다를 얕잡아 본 가벼운 것들은 모조리 바닥에 처박혔습니다. 저녁에 잠들어 잘 주무셨어요? 왜 못 주무셨어요? 왜 못 주무셨어요? 바람 때문에요? 바람 지금 다 날라갔어요. 지붕 날아가셨어요? 아침밥 먹으러 나선 참이라 식당을 여쭤보니 하나도 안 열었다고 손을 저으십니다. 가세라 아무것도 없어요. 아이고, 아이고. 아니 같이 안 가요. 아침에 나도 얼핏 굶어서 나가 아침에 밥에서 얼른 오시 얼른. 여기 커피 주신다는데요. 밥 먹고 그럼. 식당은 없어도 어머니들이 서로 같이 먹자 하시니 참 정겹습니다. 드시려고 해놓은 거를 저희 주시면 어떡해요? 어머니는 도초도에서 시집 오셨다 합니다. 몇 살 때 시집 오셨어요? 저요? 예. 19살 때? 지금 74시니까. 아이고. 50년이 넘으셨네요. 그래도 이런 치고는 여가 참 살기 좋아요. 그래요? 옛날 그 보리고개 소년에도 여기서는 예. 죽고 배고픈 사람 없고. 아, 그래요? 무슨 생선인가요? 갑자기 들이닥친 사람도 손님이라고 그새 새 반찬 몇 개를 뚝딱 하셨습니다. 저 아니었으면 김치 넣고 식은 밥 드셨겠죠. 그냥 무조건 해서 나눠 먹으면 얼마나 좋소. 그러니까 나눠 드시는 게 더 맛있고. 어머니 얼굴엔 그리움이 가득합니다. 춥거나 배고픈 적 없어도 이곳에 뼈를 묻겠다는 자식은 드문 시대 섬이 섬을 위로하며 살아갑니다. 태풍이 물러간 뒤의 섬은 전혀 딴 세상입니다. 그렇다고 해서 바다에 속한 섬의 운명이 바뀌는 건 아니죠. 그래서 섬 사람들은 오래전부터 신을 극진히 모셨습니다. 저 나무가 당나무이기 때문에 이 마을에서 갖는 의미가 각별하잖아요. 그 신목이죠, 신목. 인간과 신들의 세계를 연결해주는 그 중간자 역할로서의 신목. 예전 같으면 당나무가 제일 앞에 버티고 서서 파도를 다스렸을 텐데 호박이구나. 지금은 그 앞에 축대가 서고 도로가 났습니다. 바다에 심기며 고기 떼며 과학기술로 예측하다 보니 당나무나 당신 믿음도 용도팩이 된 모양입니다. 당지에도 모시고 그랬어요. 아, 여기서요? 네. 지금 요즘 그런 짓을 하고 있어. 지금은 당제 안 모시고요. 그럼 굿도 하고 그때는 그렇게. 그랬죠. 예. 흘러가는 시간 뒤로 많은 것들이 사라졌습니다. 수백 년간 섬사람의 애환을 어루만져온 신목. 사람처럼 굴곡진 감정과 표정을 가졌던 신령. 글쟁인 나는 이 짠한 기억들을 그냥 지나치지 못합니다. 옹기장수를 따라온 소년이 있었다고 해요. 거기에 이제 심부름하던 소년이겠죠. 옹기를 팔러 다니는 동안 소년은 다른 할 일이 없으니까 이 당숲에
거기 와서 피리를 불었다고 해요. 신전에 있던 여신이 그 소년의 피리소리에 반했다고요. 용기장수들이 용기를 다 팔고 이제 육지로 떠나기 위해서 배를 띄우려고 하니까 파도가 치고 바람이 불어서 배가 못 떠나는 거예요. 여기에 여신 한 분이 소년의 피리소리에 반해가지고 소년을 놔주지 않는다. 그래서 소년을 놓고 가라. 소년은 결국 돌아오지 않는 옹기배를 기다리다 죽었다고 합니다. 후에 혼령이 된 소년과 여신은 사랑을 이루었을까요? 토속 신앙이 잊혀지면서 신과 인간의 사랑 이야기는 미완성으로 남았습니다. 지금 전부 나가지고 가두리가 이제 파손됐으니까 그것도 하고 아주 일찍들 갔어요. 아, 가두리들이 많이 파손됐나요? 태풍 지나간 자리를 수습하느라 마음 어지러운 섬을 뒤로하고 흑산에서 2km 떨어진 장도로 향했습니다. 장도는 큰 여객선이 서질 않아서 육지 사람에겐 여전히 먼 섬입니다. 여기엔 섬에서는 보기 힘든 습지가 있습니다. 여기는 식물상 때문에 우리가 지정을 한 거예요. 식생 때문에요. 식생 때문에. 이런 섬에가 이제 작은 섬에가 예. 그 이제 식물에 대한 개체수가 여기가 많다고 한 300여 정도 되니까. 장도는 평지가 거의 없고 마치 바다 위에 산이 하나 뚝 떨어진 형상입니다. 그런데 정상을 향해 올라가다 보면 밖에서는 볼 수 없었던 넓은 분지가 나타납니다. 이곳이 바로 제주도를 제외한 도서지방에서는 유일한 산지 습지입니다. 습지는 육상과 수중 생태계가 어우러져 독특한 생명 고리를 갖고 있죠. 섬 주민에게는 지하수 정화시설과 같은 존재이기도 합니다. 이런 데 가서 이렇게 하면 물이 다 나와요. 네. 여기 이렇게 하면 물이. 고여 있으면 이제 육지 같으면 막 심창 냄새 나고 네, 그렇겠죠. 냄새 나고 막 그러는데 네. 흙 냄새는 난데 그러니까 약간의 심장 냄새는 안 난다. 약간 그렇죠. 그 식물성 냄새는 아닌데. 그러니까 여가 이 살아있다 하더라고 이제 흥씨. 그러니까 물이 흐르니까. 과학자들이 이곳을 습지라 부르기 전까지 주민들은 그저 흔한 샘이나 개울인 줄 알았습니다. 염소를 방목하기도 했죠. 그러나 정부에서 이곳을 습지보호 지역으로 지정한 뒤로는 주민들도 방목을 차지했습니다. 옛날에 다 이렇게 살았어. 그럼요. 다 그렇게 먹고 살았죠. 그러니까 시원하네. 아 덥더니 목이 마르는데. 아, 옛날엔 사람이나 소나 염소나 똑같이 이렇게 물을 먹고 살았지. 아, 맛있다. 바다에 가로막혀서 섬은 외롭기도 하고 자유롭기도 합니다. 다행입니다. 섬에는 아직 지키고 보듬을 게 많아서. 어떻게 보면 이제 밖에서 외부에서 보면 굉장히 폐쇄적이고 고립되고 이렇게 느껴질 수도 있는데, 근데 다녀보면서 느낀 거는 굉장히 또 넉넉하고 따뜻해요. 인심도 좋고 그런 것이 아직 이제 살아 있는 것 같아요. 이런 것들이 얼마나 좀 오래 보존될지, 오랫동안 이제 보존됐으면 좋겠네요. 마이클 캐나, 당신에게도 이곳의 깊은 향이 전해졌으면 좋겠습니다. 태어난 영국, 오랫동안 작업했던 아시아를 거쳐 내가 자리를 잡은 곳이 미국 시애틀입니다. The clouds I want a lot darker. Make take out some light here also a dodging tool. It's got a long way to go. Okay. This is correct. 신안에서 돌아온 뒤 한 차례 전시회를 가지기도 했지만 그곳에서 찍은 대부분의 사진은 여전히 필름 상태입니다. 현장에서 기록한 그대로 남아있다는 뜻입니다. 필름에 맺힌 상은 나의 기억과 감각에 따라 새로운 이미지로 태어납니다. 방법은 카메라에 저장된 빛과 어둠을 약간씩 조정하는 것입니다.
나의 예술은 지금부터 시작입니다. This becomes light, and I'm trying to darken the foreground so it has the feeling of going into the image. This is too bright still. So I gave much more on the sky now, which is too much, Too much. too black. You failed again. Not failed, it's all part of the process. It takes me a long time to get there. Okay. 한 장의 사진이 완성되기까지 대략 50번쯤 시도를 합니다. Yeah, touch more contrast. 나의 모든 사진이 그렇습니다. I like to respect what I photograph. You know, sometimes I feel like I'm a landscape fashion photographer. I try to make my models look beautiful. You know, the trees I want beautiful, the islands I want beautiful, the landscape I want beautiful, because it is. It inherently is. It has this just beautiful elegance, and I like to try to bring that out. 단지 필름에 맺힌 상만으로는 부족합니다. 때로는 뜨겁고 때로는 냉정한 자연의 체온이 온전히 담기길 바랍니다. 시간이 많이 걸리는 일이죠. I photographed yesterday and I photographed this morning. I'm sure I could come many times because the light will change each time also. You know, if you arrive at a place when it's still dark, the light is constantly changing. And I'd like to make long exposures sometime to see the cumulative effect of light on film and to see what happens, because it's something that we as humans actually cannot see. 어느 섬인가 염전에 갔을 때였습니다. 그곳은 프랑스나 일본에서 본 염전보다 훨씬 더 넓고 막막했습니다. It's almost the difference between using a large paintbrush with very graphic shapes and a kind of small, fine, detailed paintbrush. At the moment, I like the big paintbrush, stronger lines. Hopefully, I'll find one before the sunset. The one that I have back there actually looks good. Sorry. This one looks good too, but I think the original one is still the best. 아주 오랫동안 태양을 상대한 염전의 고단함을 표현하고 싶었습니다. 나이든 아버지의 뒷모습처럼 말이죠. 그렇게 자리를 잡고 기다립니다. 석양이 내려앉아 아버지의 보이지 않는 표정을 비출 때까지. Patience is very important. 나는 얼마 전에 비금도에 갔습니다. 들리는 말로는 외국인 사진작가 한 사람이 오랫동안 머물다 갔다는군요. 마이클 캐나, 당신이 아니었을까 생각합니다. 비금도는 섬인데도 굉장히 들판이 넓어요. 그래서 농사가 많죠. 염전도 많고, 그래 육지 사람들이 보면은 섬인 줄 알고 왔는데 육지네 그런다고 해요. 여기 주민들 말씀이. 비금도는 전통 염전으로 유명합니다. 한국에서는 1960년대까지만 해도 전통 천일염이 주류였는데 화학소금이나 수입산이 들어오면서 명성이 옛날 같지 않습니다. 소금쟁이라 표현을 하면은 연부라 할 수는 없고, 그래서 내가 만든 지가 6년 됐어요. 박성장 씨는 도시에서 교사로 지내던 분입니다. 건강이 나빠지면서 고향으로 돌아와 가업이었던 염전을 다시 일으켰습니다. 그때 그 시절에는 술집이고 고깃집이고 전부가 소금하고 막 바꿔. 그랬구나. 막 현물하고 바꾸기 때문에 그때 참 그 시절은 이거 갈치, 요시 비싼 갈치 이렇게 한 상자 갖고요. 네. 가면 소금 2가매 주고 막 바꿔. 네.
소금이 돈처럼 쓰이고 돈이 소금처럼 넘쳐나던 시절이 있었습니다. 지금은 옛날 이야기가 돼버렸죠. 사람들이 화학소금이 나쁘다는 걸 알게 되면서 천일염을 다시 찾는다고 합니다만 지난 시절의 영광을 다시 기대하긴 힘들 듯합니다. 나는 유난히 작고 소소한 것에 이끌립니다. 위험천만하게 도로를 횡단하려는 붉은 개가 어찌나 아슬아슬하던지요. 자, 가. 가! 나마 가. 길을 건네주고 돌아서는데 마음이 편치 않습니다. 제 터전은 갯벌일 텐데 그 경계를 왜 넘었을까? 인간의 땅에 들어서는 순간 죽음이 가깝다는 걸 걔는 미처 몰랐나 봅니다. 비금도에는 독특한 장례 풍습이 전해집니다. 문상객들이 고글하며 애통해하는 것이 아니라 한바탕 놀이판을 벌이는 겁니다. 망자의 혼을 달래고 밤새 상주를 위로하는 건 우리네 오랜 풍습이지만 비금도의 것은 특히 신명이 나고 요란합니다. 밤달의 노래까지는 경기 것이에요. 경기민요? 예. 왜 그러냐면은 그때 당시 그 밥소리나 먹고 잘 산 사람들이 사당패를 불러들여갖고 한 것이 여기 사람들이 배웠어요. 예. 우리가 이것을 꼭 경계것 갖고 할 수가 없고 우리 거시기도 남도 거. 넣자. 네. 우리 비금 옛날 우리 찾기. 네. 어제 나하고 술 먹었던 사람이 오늘 배 타고 나가서 죽을 수도 그렇죠, 있고 그렇죠. 그걸 맨날 슬픔에 잠겨 있다 보면은 살아갈 수가 없으니까 그래서 죽고 사는 문제에 대해서 좀 초연해지라고 예. 그런 면이 있죠. 바다의 영토로 들어서는 순간 그 목숨은 하늘에 맡겨짐을 누구보다 잘 알았을 겁니다. 바다를 거부할 수 없는 섬의 운명에 피할 수 없으면 즐기라는 명제처럼 섬을 지켜왔을 겁니다. 한동안 섬을 떠나는 이들이 많았습니다. 젊은이들이 특히 많았죠. 나중에라도 돌아온 사람은 극히 적었습니다. 갯벌에서 낙지잡이하는 박서구 씨가 그 중에 한 사람입니다. 저는 서울가 있다 노안하지고 한 10년가 차이 되네. 10년. 낙지만 10년 동안 잡으셨어요? 예, 이제 어릴 때부터 이제 많이? 시골가 살아나서 뻘에서 많이 잡아보셨고. 예, 이들도 오히려 더 건강하고 좋더라고요. 그렇죠. 이들이 도시가에서 맨 감기에 시달리고 일주일 만에 병원 입원하고 그래서 시골에 있으니까 뭐 감기도 안 걸려보고. 네. 돌아온 지 10년이라는데 박서구 씨는 물은 갯벌을 가볍게 건넙니다. 낙지 파놓고 내가 그래 들어갈 뻔했어. 와, 좀 잡. 사부로 파놓은 데라. 그런 게 낙지가 부르는 거예요. 어떤 거요? 여기 풀하잖아요. 예. 갯벌이. 그게 어떻게 하는 거라고? 낙지가 이제 부르는 거예요. 부르다니. 예. 숨 쉬면서 이렇게 여기서 해놓은 거예요. 구멍이 다른 데가 있어요. 숨구멍이네 말하자면. 예. 낙지는 원래 야행성입니다. 낮에는 특히 물이 빠진 펄에서는 눈에 잘 띄질 않습니다. 그런데 숨구멍 2개 뚫어놓고 벌 속에서 꼼짝 않는 녀석들을 박서구 씨는 귀신같이 잡아냅니다. 물이 썼다가 물이 이제 들어올 때 거의 이제 구멍 가로 많이 나와 있어요. 바닷물이 다시 들어올 때 낙지를 잡기 쉽다고 하니 겨우 4-5시간 남짓 동안 부지런히 잡아야 합니다. 박서구 씨는 도시 생활이 언제였나 싶게 자연의 시간에 척척 맞춰 돌아갑니다. 아, 오늘도 잡았네. 이 정도 잡은. 시간에 비하면은 뭐 잡을 만큼 잡으신 거죠? 네.
어휴, 많이 잡으셨네요. 이야. 야, 낙지가 뭐 문어 같습니다. 크기가 커서. 갯벌은 부지런하고 정직한 이들에게 문을 열어줍니다. 먼 길 돌아 귀향한 이들에게도 넉넉한 품을 열어줍니다. 문득 포구가 어머니 같다는 생각을 해봅니다. 우리가 익히 아는 음식을 산지에서는 다르게 먹는 때가 종종 있습니다. 신안의 연포탕이 그렇습니다. 이곳에서는 펄펄 끓인 낙지를 급히 식혀서 냉국으로 먹습니다. 부드럽소. 살살 녹아요. 그러니까요. 이런 낙지 처음 먹어보여요. 야. 서울까지 있을 때는 네. 이제 한 번씩 이제 내놨다가 해봐요. 이거 하니까 얘들 이제 그만 보고 이제 수산물 시장 가서 낙지 먹고 싶다가 사다니면 예. 얘들이 안 먹어버려요. 맛없다고. 하늘이 주신 미각인데 도시에서는 별로 경험하지 못하고 삽니다. 역시 멀리 떠나봐야 재미없는 우리 삶이 더 분명하게 보입니다. 그렇지 않습니까? 만제도 가는 길은 이번 여행에서 가장 먼 길이었습니다. 여객선은 남서쪽 끝섬 가고도까지 갔다가 만제도로 다시 방향을 틀었고 그나마 섬에는 여객선을 댈 수가 없어서 작은 배로 갈아타야 했습니다. 정말 멀리 왔다고 느낀 건 손수레에 짐을 싣고 숙소까지 걸어갈 때였습니다. 이곳에는 차가 한 대도 없다는군요. 내일 몇 명 오는데? 안녕하세요. 아이고 예, 아이고 오랜만에 잘 가시네. 참. 안녕하세요, 만나. 외국 사람 밥 해줄 수도 없어. 외국 사람 못 먹는데 빵도. 사람들의 말을 알아들을 수는 없었지만 왠지 즐거웠습니다. 만재 뭐 보려고 여기까지도 왔냐고. 미국서 여기까지 만재까지 잖아. 텔레비전에서 미국 그런 데는 봤어도 여기 먼데 여기 만재까지 이렇게 없을 줄은 모르더라. 만제도는 정말 작은 섬입니다. 30분 만에 섬을 다 돌아볼 정도입니다. 그런데 이 섬은 나를 100년 전, 아니 수천 년 전으로 옮겨놓는 타임머신이었습니다. 내가 느낀 흥분과 전열, 나를 감싼 이 따뜻한 침묵을 사진으로 옮길 수 있을까? 걱정이 됩니다. I know I'm so fortunate to be a photographer. It's sometimes not so easy. You know, just to take a quick snap of it doesn't really do the scene justice. So many centuries and centuries and centuries that have gone into this creation of this amazing place. We should somehow pay homage to, you know, the beauty of the place. 나의 여행은 대부분 사람에서 사람으로 건너가는 여행입니다. 만나보면 한 사람 한 사람 역사고 문화유산입니다. 희미해져가는 전통과 정신을 보유한 박물관입니다. 뭐 이렇게 만난 걸 잡수요? 이것저것 만난 걸 많이 잡수요. 예, 맛있는 거 많이. 낙지에다가, 예. 뭐에다가, 갈치 회판에다가. 예. 고맙습니다. 뭐 이런 시골이나 이렇게 지뢰 가서 잡수라 서울 가봐 어떻게 뭐 물한 말도 안 해. 아, 그럼요. 아이고, 야. 하이도에서 만난 아주머니들은 팝아대서 품앗이를 하는 중이었습니다. 변함없이 서로 기대고 어깨에 내어주는 삶을 살고 있는 겁니다. 그 정이 눈물나게 고맙습니다. 일하다 절하다 날 죽어버리면 힘들 때 부르는 노동요 한 자락 해보세요.
했더니 노래가락이 술술 나옵니다. 아리랑은 들을 때마다 왜 이렇게 짠한지. 아주머니가 웃어도 나는 눈물이 납니다. 아마도 강팍했던 민초들의 삶이 떠올라서였겠죠. 섬에는 남자들이 많지 않습니다. 바다에 나갔거나 이승을 떠났겠죠. 허리 안 아프세요, 허리? 자식들 주려고 그렇게 하시는구나. 내리사랑밖에 없다. 그렇지. 부모는 서울이나 미국이나 똑같아. 다섯 길라고 한 거. 영감님은? 영감님? 예. 천국에 갔어. 천국에 가버렸다. 섭섭하요. 가야 돼. 섭섭하요. 네? 영감님 그립소. 섭섭해? 안 섭섭해. 안 섭섭해? 왜? 진짜 늙어갖고 먼저 가야 한다게 영감이. 영감이 먼저 가해? 어쩌라? 나 죽으면은 그 사람 데려 못해. 아, 고생할게. 한 시간? 어디 여장에서 와요? 7, 8도. 7, 8도? 어디 가요? 칠발도는 철새 도래지로 유명한 무인도입니다. 육지에서 터전을 빼앗긴 새들이 이곳에 깃들어서야 사랑을 나누고 새끼를 낳아 기르고 합니다. 먹을 것 많은 것이 첫 번째, 사람 손 타지 않는 무인도 많은 것이 두 번째 이유입니다. 자연의 생명 건강한 곳이 사람 살기도 좋은 곳이죠. 사람 살아가는 곳은 난 그리고 훨씬 좋아. 보는 눈이 없으니까 사치를 부를 줄을 모른다는 거지. 뭐 애기들이 뭐 사내란 소리는 잘 안 하니까. 당진 남자와 부산 여자가 만나서 결혼했다는 이 부부는 충남 인천 다니다가 신안에다 비로소 마음 주고 정착했습니다. 어유 크다. 이제 크네요. 그물이 꽉 찰 때는 1년에 몇 번 안 됩니다. 조기, 민어, 꽃게가 지나는 큰 길목이라고 해도 한때입니다. 자연의 흐름이 그러한 것이니 어부들은 큰 욕심 부리지 않고 순응합니다. 오늘은 기름값도 안 되겠다요. 그러시겠네요. 4-50kg씩은 잡아야 그래야지 기름값은 빠진단 말씀이죠. 인건비하고. 고깃대, 썰물처럼 밀려나는 때라도 어부는 쉬지 않습니다. 오히려 만선과 빈 그물 사이, 일일비하지 않는 평정심을 배웁니다. 돈이나 시장이 아니라 자연을 믿는 사람들의 가치입니다. 괜찮아요. 내 체질에 딱 맞아보라 이거지. 당신 체질은 맞으나 내 체질은 안 맞다니까. 바다와 어부, 이 둘은 서로가 있어야 완벽해지는 존재입니다. 마이클 캐나, 혹시 섬의 높은 언덕에 늘어선 돌담을 눈여겨본 적이 있습니까? 어떤 면에서 당신에게 보이지 않는 많은 것들이 내게는 보입니다. 이 땅의 내력을 알기 때문이죠. 섬의 산성처럼 늘어선 돌담도 그 중에 하나입니다. 우실이라고 해요. 원래는 이제 우실이라고 했는데 실질적으로 서쪽에서 넘어오는 그 해풍으로부터 마을이나 마을의 작물들을 보호하기 위해서 바람막이로서 그 쌓았다는 설이 있고, 또 한 가지는 그것이 상징적인 주술적인 의미로서 바깥에서 마을에 들어온 그 재앙이나 횡액 같은 것을 막아내는 그런 이제 벽사적인 기능. 한때 모든 섬에서 돌담을 쌓았지만 그 흔적이 모든 섬에 남아있지는 않습니다.
이제는 우실이 남아있는지 여부가 섬이 얼마나 개발됐는지 전통의 삶이 유지되는 건지 그 척도가 되기도 합니다. 내륙 지방에 가면은 거기는 여기처럼 이렇게 죽담인데 흙하고 돌하고 이렇게 쌓거나 그렇게 하는 걸로. 여기는 이렇게 섬에서는 굉장히 보기 드문 문화예요. 이 토담 문화가. 이번에 도초도를 여행하면서 나는 새로운 우실을 발견했습니다. 섬의 우실은 보통 돌만 쌓는데 이곳은 진흙을 같이 발랐습니다. 지나가는 이에게 특별한 이유가 있는지 물어봤습니다. 가족이 부자초입니다. 그러니까 이제는 농사만 나오는 거 이제 뭐하기 때문에 그렇게. 아, 그래서 옛날엔 좀 부유하게 살고 하니까 경제적 여유도 있고 하니까 이렇게 돌담을 흙으로 얹어서 쌀 수 있었는데. 300여 촌 됐어요. 300여 가구. 굉장했네요. 그러다 지금은 한 80여. 네, 80여 가구. 이렇게 돌담 하나에도 마을의 역사가 새겨져 있습니다. 그러고 보니 비슷한 시기 같은 곳을 여행했지만 우리는 만나지 못했습니다. 그런데도 당신을 잘 알게 된 느낌입니다. 우리에게는 깊은 공감대가 있는 것 같습니다. 보이는 것 너머의 시간을 보려 하고 잡히는 것 이상의 가치를 느끼려 합니다. 우리가 만난 사람들의 이야기로 지나온 자취로 우리는 이미 만난 것이나 다름없습니다. 다음에 길 위에서 우연히 만나면 30년 지기 친구처럼 반가울지도 모르겠습니다. 그때까지 안녕히. 수백 년 전에 조선의 왕실은 정적에게 죄를 씌워 이 섬에 가뒀다고 합니다. 고범과 매질로 세상의 법도가 몇 번씩 바뀌었다고 합니다. 가장 먼 곳에서 가장 쓰라리게 그 모진 풍파를 지켜본 섬이 흑산입니다. 내가 갔을 때도 흑산에는 바람이 거셌습니다. 오랫동안 빛을 잡아둬야 하는 나의 촬영 기법으로는 흔들리는 흑산을 담을 수가 없었습니다. 브릿지 같아, 브릿지. 촬영을 포기하고 내려가던 길에 나는 놀라운 광경을 만났습니다. 누군가 바다에 그림을 그려놓았습니다. 한국인의 어업에서 큰 자리를 차지한다는 양식장입니다. Whenever I see things like this that are quite geometric, that have been formed by ourselves, they fascinate me. I'm generally interested in kind of the juxtaposition, the relationship between the landscape, you know, the kind of the fluid forms and the geometric forms that we humans make.
as if somebody's drawing on the landscape. Almost as if a kind of a watercolor wash is moving across a beautiful canvas, and somebody is coming in with these staccato, calligraphic, kind of kanji-like characters. Extraordinary, absolutely exquisite, completely unique. It's very, very beautiful, I think. The creation is a kind of a combination of history and time and people, humans working in the landscape. It's almost out of control, not in a formulaic, artistic visual, which turns into something almost more beautiful than art, than any artist can create. It's as if we're all artists together creating this amazing masterpiece. 보통의 사진으로는 자연이라는 이름의 그 오랜 침묵을 표현할 수 없습니다. 그래서 나는 흑백 사진을 찍습니다. Did you get the masterpiece A cut? Not yet. The masterpiece is here. Ah, really? Nature is the masterpiece. 신안의 날씨는 정말 변화무쌍하군요. 시시각각 나에게 다른 이야기를 들려줍니다. 마치 마을 버스를 타듯 배를 타는 것도 새로운 경험입니다. I don't have expectations. I wait to see what's around the next corner. It's much better that way. You don't expect anything? No. You see what's there. It's like life. I'm sure there'll be an adventure waiting for us on the next island, but I don't know what it is. It'll be good. Okay, really good. I hope so. I'm sure. How about your seasick? It's okay? It's about So far, so take good. 2 hours more. Maybe you will be. Maybe you interview me after 2 hours. And see. I can tell you then. Okay, after 2 hours I'll ask again. So far, I'm fine. 가고도로 가는 배 안에서 나는 꿈을 꿨습니다. 언제부턴가 자주 꾸는 꿈입니다. 꿈속에서 나는 커다란 참나무가 돼 있습니다. 울청한 나무 그늘 아래로는 수많은 시간과 사람들이 지나갑니다. 나는 내가 자연의 일부인 것에 감사하며 꿈에서 깨어납니다. Lives that we all seem to live, particularly in cities, to come to this kind of majestic, calm, quiet, peaceful, tranquil landscape. I'm fortunate. I get to be here for many days, weeks, and hopefully what I bring back, a viewer can enter into the photograph and feel some of the beauty of this place, the calmness, the peace, the tranquility. The two sides of the rocks, it's a kind of almost a canyon. You have the back element of the island, which is quite misty, and then you have a lovely wash of very dark. As I put a red filter on, it makes the water go very dark, so it becomes kind of almost a black line. And then you have the tide, which comes at the white line, and then you have the pebbles, which is kind of a grey line. So, and then the sky is. 가고도의 여름은 맑고 투명했습니다. 뜨거운 열기 때문에 온몸의 혈관이 부풀어 오르는 것 같았고 스테인리스 그릇에 따라준 맥주는 손끝이 저릴 만큼 시원했습니다. 원샷. 이 모든 것이 나이테가 되어 섬의 공기를 만들고 주름을 만듭니다. 나는 사진작가입니다. 1년의 대부분을 걷고 사진 찍고 그 사진을 전시하면서 보냅니다. 올해 10월에는 샌프란시스코에 있는 한 갤러리에서 전시를 열었습니다. 아시아 포커스란 주제였죠. 그동안 중국, 일본, 한국에서 찍어온 사진을 걸었습니다. 사람들은 가장 최근에 찍은 한국 사진에 관심이 많더군요. I was thinking maybe China, but is it maybe northern Japan? Oh, it's Korea. Oh, it is Korea. Okay. Okay.
Looks like there's a snowbank maybe right in front of me. You know, the photographer finds this angle with his eye, and that's what I appreciate. Some other island that's off in the distance that's very faint, but makes me wonder what it is, where it is. 사진에선 눈밭처럼 보이지만 이곳은 사실 모래 언덕이었습니다. 우이도라는 섬에서 작은 형제섬을 바라봤죠. 그렇습니다. 지난 계절에 나는 신안에 있었습니다. 새롭고 놀라운 전경에 가슴이 뛰었습니다. 그리고 또 한 사람, 한국의 시인이 나와 같은 길을 걸었습니다. 이 이야기는 다른 시간, 같은 공간에 있었던 두 남자의 이야기입니다. 아시아를 12년 동안 오갔지만 나는 지금도 일본이나 한국의 풍경을 구분하지 못합니다. 자연에는 국경이 없으니까요. 난 그저 자연의 고유한 모습이 궁금할 뿐입니다. 하루는 비가 오고 흐렸는데 함께 간 사람들이 궂은 날씨를 아쉬워하더군요. 나는 오히려 반대였습니다. I don't like it to be sunny all the time because life isn't like that. Life isn't sunny all the time, so it's nice to see it in changed conditions. Today we have some rain, some clouds, a little mist. I'm fascinated to see what we find, see what's around the corner, see what's on the next island. It's really good. 섬에 내리고 보니 이건 보통 비가 아니었습니다. 태평양에서부터 엄청난 비바람을 몰고 온 태풍이었습니다. Nice weather. 해마다 폭풍우를 견뎌내는 이 섬은 어떤 곳인지 궁금했습니다. 홍도의 고치산이라는 곳입니다. 촉촉한 공기가 부드럽게 내려앉은 숲속을 걸었습니다. 뺨에 닿는 이 감촉이 홀연 사라질까봐 조바심이 났습니다. When you don't have preconceptions about what you're going to photograph and you don't really see anything, and then something magical and mysterious and miraculous appears around the corner. It's very, very simple. It's just trees in mist, but so beautiful. And then just when I was photographing, a bird flew through the trees towards me and then just went upwards, and it was as if it was saying hello, nice to meet you, and it was a lovely meeting, so it made me smile. It was a lovely gift. So yes, I was very happy to find this little place here. Okay. 나는 도대체 어디에 있는 것인가? 무엇이 나를 사로잡은 것인가? I have due to run a marathon in 3 weeks, so it's perfect training. We really should be running up. A little difficult. 어디선가 이런 풍경을 본 적이 있습니다. 아주 오래된 수목화였죠.
It almost looks like some sort of kind of Asian antique painting, kind of calligraphic shapes, where the islands are actually beautiful, kind of almost negative space, kind of a wash, an ink wash over the rest of it. So it's 자연과 자연이 그리고 인간과 자연이 나눈 대화들이 차곡차곡 쌓여 오늘의 풍경을 만듭니다. 아름다움은 원래 그 자리에 있었습니다. 다만 내가 그것을 알아보는가 아닌가가 달랐던 것입니다. And I lived amongst industry for many, many years. When I first began to photograph, I photographed very pictorial scenes because I wanted to escape from industry. And it took me perhaps a decade in order to return to my roots, to photograph industry, to photograph power stations and cotton and mill industries, and realize that they are equally as beautiful in their own way. 강재윤 씨, 당신의 이야기가 궁금합니다. 당신은 지금 어떤 아름다움 속에 있습니까? 나는 글을 쓰는 작가입니다. 나는 얼마 전부터 인생의 한 장을 따로 떼서 섬술내기로 채워가고 있습니다. 혼자서 걸어서 이제 흑산도를 일주한 적이 있었는데 한 12시간 걸렸던 것 같아요. 고개 하나를 넘으면 또 고개고 첩첩 산중이었고 고개 넘으면 또 고개고 섬이지만 마치 어떤 깊은 산속을 걷는 듯한 그런 느낌이 들었어요. 그래서 이름도 산이 아닐까? 산. 한국인에게 흑산은 너무도 아득한 그 어떤 곳입니다. 마이클 캐나 당신이 말했듯이 조선의 많은 지식인들이 이 바다 감옥에서 정치 인생을 마감했죠. 그런데 그것 아십니까? 반세기 전에 이곳은 삼해벼랑도 정치인의 무덤도 아니었습니다. 무덤은커녕 바닷사내들이 최고의 전성기를 보내던 난장이었습니다. 80년대 81때까지 이제 여기가 저기 밭이 있을 때까지. 술집들이 즐거했던 곳. 아 이쪽이. 파시는 어부들이 잡은 생선을 그 자리에서 사고 팔던 어시장을 말합니다. 80때 배들이 수천척이 몰려오니까 그 선원들이 일로 싹 몰려드는 거예요. 흑산에 파시가 들면 전국에서 멀리는 일본에서까지 한다 하는 사내들은 다 모여들고 이들을 상대하는 상인 여인네들이 수천 명을 헤아렸다고 합니다. 그 시절의 흑산은 온갖 무용담과 인생 역전을 타고 출렁거렸겠죠.